केम छो माजामा। हुण तक तो तुसी समझ गए होगे कि मैं अज भारत के किस सूबे की गल कर रही हाँ। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ गुजरात की। मैं जसजीत कौर तुहाडा स्वागत करदी हाँ साडे अज दे विसाखी दे जायके दे एपीसोड दे विच। विसाखी दे जायके brought to you by चलो फ्रेशको, कैनेडियन ते साउथ एशियन ग्रोसरीज लई इको एक थां चलो फ्रेशको वैरायटी वैल्यू वाह। गल हो रही है विसाखी दी ते कोई भी सैलीब्रेशन अधूरी रहिंदी है जद तक असी उस दे विच खाने दी गल ना करिए। सो साडी कोशिश है रोज़ाना तुहाडे वास्ते कोई नवी डिश लैके आइए किसी भी भारत दे सूबे दे विचों। सो अज असी चल रहे हैं गुजरात। सो आओ अज दे एपीसोड दे विच असी बनावांगे दाल ढोकली ते श्रीखंड। देर किस गल दी, चलो आओ मेरे नाल रसोई च चलते हैं ते बनाते हैं दाल ढोकली ते श्रीखंड। लो जी आ गए हैं हुण मेरी किचन दे विच ते गल हो रही है गुजरात दी। ते जदों गुजरात दे जायके दी गल करिए ना तो मेजोरिटी ऑफ पीपल दैट आई नो गुजरात दे विच आर वेजिटेरियन। ते वेजिटेरियन थाली भी मैनूं बड़ी पसंद है। वेजिटेरियन थाली सुमेल है सब्जियां दा, दालां दा, पिकल्स दा, चटनी दा, पापड़ दा। वो मैनूं सारा कुछ बड़ा मज़ा आंदा जदों मैं उन्होंने किधरे भी खान जावां या मेरे लिए कोई बनाए स्पैशल गुजराती खाना। पर बड़ा डिफिकल्ट सी कि मैं तुहाडे लिए केड़ी डिश बनावां क्योंकि मैनूं तो सारा कुछ ही बड़ा पसंद है। पर चलो कोई गल नहीं, फिर भी मैं तुहाडे वास्ते चूज़ कीती दाल ढोकली ते श्रीखंड। सो आओ हुण मैं तुहानूं दसदी हां कि दाल ढोकली दे की इनग्रीडिएंट्स ने जिस दे नाल साडी ये 1 पॉट मील बनेगा जो कि बहुत ही नरिशिंग एंड हेल्थी है। सो शुरू करते हैं इनग्रीडिएंट्स तो। ये है दाल ढोकली बनाने दे वास्ते आटा ते बेसन, थोड़ा जा बेसन मिक्सड, ये हल्दी, कोकम जिहड़ा कि एक तरह के नाल तुहाडे कोल जे कोकम नहीं है तुसी इमली भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि असी इहनूं खटाई देनी है थोड़ी दाल नूं। ये हो गए मूंगफली जिहड़ी कि फ्राई होके विच जाएगी। इहदे नाल मेरे कोल है गुड़ दे नाल सिनेमन ते थोड़े जे लौंग, बे लीफ, नमक नाल साडी जिहड़ी कि दाल ढोकली दाल तो बिना ते बननी नहीं। सो इस करके साडे कोल है तूर दाल, नाल देगी मिर्च, नाल मेरे कोल है करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स, मेथी दाना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनू मिस नहीं कर सकते। नाल इहदे है रेड चिलीज होल बटन वालियां ते नाल हींग। सो ये सारा कुछ साडा बनाएगा दाल ढोकली ते इहदे नाल ही असी बनाना है श्रीखंड। सो आओ देखिए श्रीखंड बनाने दे वास्ते सानू की चाहिदा है। श्रीखंड वास्ते सानू चाहिदी है चीनी, इहदे नाल केसर दे विच मैं दूध मिला के रखिया थोड़ा ताकि केसर दा उस दे विच रंग आ जाए। नाल इलायची, इस दे नाल इलायची तानू होल भी चाहिदी है, इलायची थोड़ी पाउडर्ड भी चाहिदी है। नाल पिस्ता, नाल बादाम, नाल दही ते यह है मसलिन क्लॉथ जिसनों कि चीज़ क्लॉथ भी बोलिया जाता है। ये सानू चाहिए है दही नू स्ट्रेन करने दे वास्ते क्योंकि ये हंग योगर्ट है। असी दही नू चंगी तरह स्ट्रेन करना है 10 घंटिया दे वास्ते। आओ हुण शुरू करते हैं बनाना साडी अज दी डिश। हुण प्रोसैस शुरू करते हैं श्रीखंड बनाउण दा। पर उस तो पहला मैं तुहानू दस देवां साडे सोशल मीडिया हैंडल्स ते कॉन्टेस्ट चल रहा है जिस विच तुसी भाग लै सकते हो। जिहड़े पहले 2 पार्टिसिपेंट्स सही आंसर देंगे उन्होंने मिलेगा चलो फ्रेशको दा गिफ्ट वाउचर। सो देखते रहो, जुड़े रहो क्योंकि जेड़ा उस कॉन्टेस्ट दा आंसर है वो तुहानू इस एपीसोड तो ही मिलन वाला है। सो ये ना होए कि तुसी एपीसोड दे विच कोई भी बारीकियां वाली गल्लां मिस कर जाओ। मिस कुछ ना करियो ताई तुसी जित सकते हो चलो फ्रेशको दा गिफ्ट वाउचर। ते आओ हुण बनाते हैं श्रीखंड की चीज़ है। श्रीखंड एक डिज़र्ट है, ये तो सानू सबनों पता है, गुजरात की बड़ी पॉपुलर डिश है। ये विआहां शादियां ते भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो जे मैं
श्रीखंड ਦਾ ਉਵੇਂ ਲਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਥੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਡਿਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਟ ਮੇਰੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਟ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਲੌਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਸ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ, ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜ ਦੇਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਹੀਂ 3 ਕੱਪ ਪਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਕੱਪ ਪਿੱਛੇ ਦਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓਗੇ, ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਓ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਵੇ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੈਨ ਸਮੂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਥਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ योर ਦਹੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੈਟ ਇਟ ਸਿਟ ਫॉर more time। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੀਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੇਵਰਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਐਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਸਵੀਟਨੈਸ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟਸ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਸਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ।
ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਓਰੇ ਮੈਂਗੋ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਂਗੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂਗੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫਲੇਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲਾ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਫਲੇਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਲਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਮੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫॉर ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੋਕਲੀ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁਣ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਸਟ 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਮਕ, ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਏਗਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹਲਦੀ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੀਂਗ। ਹੀਂਗ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੀਂਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਇਨ ਪਏਗਾ, ਮੋਇਨ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਿਓ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਫੁਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ ਦਾ ਉਂਝ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਇਹਦਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਢੋਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਲ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬੇ ਲੀਫ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੂਰ ਦਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਤੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਿਸ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਿਓ ਦਾ ਭਟਾਰਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ। ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਮਿਰਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਨ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਰਚ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਝ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ ਤੇ ਡਨ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਸਪਾਈਸਿਸ ਹੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਪਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
है वो बाद ਉਹਦਾ फ्लेवर आता है। सो फ्लेवर की गल है जी, सारा कुछ फ्लेवर ते ही है, होर ते कुछ भी नहीं है। स्वादां की गल है। सो इनू असी पा के मिक्स कर लेना। हुण क्योंकि दाल ढोकली है तो दाल ढोकली दे विच जिहड़ा फ्लेवर आना चाहिए है वो खट्टा भी आएगा, उस दे विच थोड़ा मिठा भी आएगा तो स्पाइसी भी आएगा। सो जिहड़ा खट्टा करना है वो मैं कर रही हाँ कोकम दे नाल। सो कोकम इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कि खटियाई ऐड करता है। जे तुहाडे कोल कोकम नहीं है कोई चक्कर नहीं, टैमरिन पा लिओ, ठीक है। सो मैं ये 3 भी सुट देवां, ये छोटे छोटे, इन्होंने बहुत सारा टेस्ट फ्लेवर देना है। ये तुसी जदों दाल बॉयल कर रहे हो, कई लोग उस वेले भी पा देंदे ने, तुसी उदों भी इसनूं पा सकते हो। तो जब तक ये आवाज़ ना आए स्पाइसिस की मिक्स होने की, तड़का लगन की, तब तक समझो कि हाली तुसी रेडी नहीं हो इहदे विच दाल पाने दे वास्ते। सो हुण मैं इहदे विच ऐड करांगी मूंगफली, ठीक है जी। पीनट्स ऐड कर दो। पीनट्स कई लोग की नहीं भी ऐड करते, पर मैनू लगता है कि दाल ढोकली का फ्लेवर बिल्कुल अधूरा रहता है जो पीनट्स ना हो। मैनू पीनट्स का क्रंच बहुत पसंद है दाल ढोकली। सो ऐसे मिक्स करके हुण मेरा इस दे विच जाएगा दाल। क्योंकि स्पाइसेस हो गया ने मेरिया मिक्स, नमक ऑलरेडी मैं पाया होया। स्टिल क्योंकि मैनू थोड़ा जा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं बिल्कुल थोड़ी जी इस दे विच देगी मिर्च ऐड कर रही हाँ। देगी मिर्च बहुत अच्छा कलर दिंदी है, नैचुरल कलर डिश दे विच आ जाता है तड़के का। तो बहुत तुसी खुद ही देखोगे कि किवें लग रहा, देखो वधिया लग रहा ना। सो हुण असीं इहदे विच ऐड कर रहे हैं थोड़ा जा गुड़। सो एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है जो तुसी गुड़ भी ऐड कर दिता। सो यह सब पाने तो बाद मैं तुहानू दिखा दा कि मैं तड़का हमेशा जो भी बनानी हाँ एक्सट्रा बनानी हाँ, ताकि असी तड़का उपरों पाइए। उपरों तड़का पाने दे नाल जिहड़ी दाल दा निखार आना है, कलर आना है, वो एक अपना ही स्वाद है। वो कहते हैं ना कई बार यू ईट विद योर आइज, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट दिस दाल ढोकली इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि असी तड़का उपरों भी पाना है। सो हमेशा डबल तड़का बना लो सो दैट यू हैव ऑलवेज एक्सट्रा तड़का। जो भी दाल खानी है उहदे विच उपर दी तड़का पा लो। हुण गल करिए दाल ढोकली। ढोकली तो बिना की दाल बननी है, सो ढोकली तो पानी पैनी है सानू। सो आओ मैं तुहानू दिखावां। सो ये जिहड़ा मैं आटा गुन्निया सी, मैं आटा गुन के इंज अध पक्की रोटी बना के रख ली सी। ये मैनू ईजी लगता है प्रोसैस, पर बिल्कुल तुहाडे ते है जे तुसी इहदा सीधा डाल उहदा बना के रोटी वेल के। रोटी भी कोई ये नहीं है, ज़रूरी नहीं कि राउंड ही होनी चाहिए है, वैसे तो यही कहा जाता है ना, पर ये तुहानू उस गल का भी सोचने की लोड़ नहीं, जिहड़ा मर्जी नक्शा बना देना, ठीक है। यह बनन तो बाद की करना है कि असी ढोकली नू एक टुकड़ियां दे विच कर लेना है। पता नहीं मैनू मेरी तो काजू बर्फी बड़ी फेवरेट है, काजू बर्फी कतली बोलते हैं असी। सो मैं इनू कतली के फॉर्म दे विच कर लिया। हुण यह मेरी जिहड़ी ढोकली है ये दाल दे विच जाएगी। तो जदों ये दाल दे विच जाएगी, ये दाल दे विच जाके ही हुण थोड़ी देर वास्ते असीं इनू कुक करांगे। तुसीं देख रहे होवोगे कि दाल मेरी थोड़ी गाढ़ी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी जी गाढ़ी हो रही है। तो जदों मैं ढोकली पाई है, क्योंकि उहदे च बेसन है, उन्हें बेसन ने भी उन्होंने सोख लेना है। सो मैं थोड़ा जा पानी पा रही हाँ ताकि जिहड़ा समा ढोकली नूं कुक हुंदियां लगना है वो पानी दे विच ऐड हो जाए, तो दाल मेरी बिल्कुल गाढ़ी ना रहे। तो इनू तुसी हुण ये नहीं है कि ये बिल्कुल हाली रेडी नहीं है, तुसी इनू 5 तो 10 मिनट स्टीम के उपर रखो, कवर करके रखना, कवर करके रख दो, इंज हाथ नाल हिलाते रहना, दैट्स फाइन टू। इनू करके तुसी जब तक तुहाडी ढोकली दा कच्चापन नहीं चला जाता तब तक तुसी इनू कुक करना है, एंड दैट इज़ इट। उहदे बाद तुहाडी स्वादिष्ट दाल ढोकली रेडी।
लो जी, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਲ ਢੋਕਲੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ। ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਮੈਂਗੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇਲਾਇਚੀ वाला श्रीखंड, नाल असी बनाया इलायची केसर ते पिस्ते वाला श्रीखंड, ते नाल इहदे मैं थोड़े नट्स भी रखे ने ताकि जे तुहानू लगे कि तुसी इन्हां सारियां दे विच होर बहुत सारे नट्स पा के खाना चाहते हो, क्योंकि श्रीखंड दे विच नट्स जांदे ने। जे तुहानू अच्छे लगदे ने तुसी कोई भी नट्स पा लो। मेरे कोल है इत्थे बादाम, काजू, थोड़े वॉलनट्स, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ। ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਡਿਸ਼ਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। तद तक तुसी खुशियां ते खेड़े मनाते रहो। वो की कहते हैं गुजरात दे विच बोलिया जाता है, खाओ पियो जलसा करो। मैं जसजीत, मैनू दिओ इजाज़त, कल फिर मिलांगे।